should be paid to them. We also have said that there should be increase in the infrastructure of the committees and the procurement through them of all the various produce. And tribal farmers really are waiting for implementation of the Forest Rights Act 2006. They are instead facing a lot of conflict between human being and animals in the areas like Nilgiris. So the Western Ghats need to be protected through eco-restoration and protection of the Adivasis by giving them rights and not allowing them to come in conflict with the animals. Because the elephant corridors are affected, they are also facing impacts. We have taken a position on the farming areas where there is irrigation to be made available. That needs to be through decentralized water management. We have given him a book by a senior bureaucrat, former bureaucrat of Tamil Nadu, and asked them to provide the electric supply for the farmers who cannot get irrigation because of lack of electric supply. But dry land farming is here, and 60% of farmers in Tamil Nadu are doing dry land farming. They should be given all other facilities like the marketing facilities and some inputs into farming, because they are the lowest in the category economically. So we have demanded this, and we talked about the labor codes, which Geetama will speak about. But we have said that just as Tamil Nadu government under the leadership of Stalin took up the assembly resolution in favor of farmers, here there is a labor movement that is going on, and there is All India Trade Union Council which is opposing Modi government on the issue of 29 acts which they have repealed, and 4 weak acts like weak codes they have imposed upon the labor unions and the laborers. We want the Tamil Nadu government through assembly resolution to protect their own welfare boards and do everything possible for the organized and unorganized sector workers, employment opportunities to be generated. But the 4 codes are anti-labor, like the 3 laws were anti-farmer. So those they should not really accept and take a strong position. We have also talked about the slum dwellers in Chennai, where the eviction was taking place. We have appreciated in front of all the secretaries and the chief secretary that the slum clearance board is now changed into not just with name but approach to give housing right to these slum dwellers. But that should not be outside the city throwing them as if they are outcasts, as if they are untouchables. So Geetama and the organization called as National Federation of Unorganized Sector Workers has been fighting the battle. So e-Shrama card is not needed for Tamil Nadu. Tamil Nadu government has welfare boards and maximum possible workers are registered. The only thing, Interstate Migrant Workmen's Act must have registration of licensed contractors and employers. Otherwise, you have witnessed that during lockdown, the women workers from Orissa was kept as bonded here in Tamil Nadu. We had the same experience with Gujarat and other states. So it is necessary that that Migrant Workmen's Act is still applicable. That should be followed and the laborers should be protected. We have also talked about Kudankulam, which SP Uday Kumar, who is considered as a terrorist, but he is a peaceful activist against the nuclear danger that the country is facing. And many countries have withdrawn from nuclear energy. We want Kudankulam project to be stopped and state government to take a position which T. Balu and others have already taken. So I think we also have asked the Sterilite project, where 15 persons were killed, including innocent youths, to be called off. That should be the position of the Tamil Nadu government, and they should compel the central government to take a position against Vedanta
as had happened in the Niyamgiri case in Odisha's Vedanta project. And that was with Supreme Court direction that if the Gram Sabha doesn't want Vedanta, they cannot take up the project, imposing on the Adivasis. So same thing should happen in Tamil Nadu, because the Tuticorin population is still opposing Sterilite project. So state government must support those who are fighting for livelihood against pollution. So Geethamma will talk about in Tamil what we have presented before the Honorable Chief Minister. முதல்ல விவசாயிகளுடைய பிரச்சனையின் அடிப்படையில், ஏன்னா இன்றைக்கு தேசிய அளவில் இருக்கிற சம்யுக்த கிசான் மோர்ச்சா என்று சொல்லக்கூடிய ஒருங்கிணைந்த விவசாயிகள் முன்னணியில் தோழியர் மேதா பட்கர் ஒரு முக்கியமான உறுப்பினர். அது மட்டுமல்ல, அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண் விவசாயிகளுடைய அமைப்புக்கு அவர்கள் தலைவராக இருக்கிறார். அந்த அடிப்படையிலும் இன்றைக்கு விவசாயத்தில் பாதிக்கக்கூடிய மத்திய சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று ஓராண்டாக போராடி 700 உயிர்களை பலி கொடுத்து இன்றைக்கு மத்திய அரசு அதை திரும்ப பெற்றிருக்கிறார்கள். அது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அதற்கு உறுதுணையாக இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசு அவர்கள் சட்டமன்றத்திலும் அந்த வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று தீர்மானித்ததற்கு முதலில் நாங்கள் பாராட்டுக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்று கூறினார். இரண்டாவதாக, இன்றைக்கு மிக முக்கியமான விஷயம், இன்றைக்கு பெண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுடைய பிரச்சனை, ஒரு குறைந்தபட்ச விலை என்பது நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும். அனைத்து பொருட்களுக்கும், நெல்லுக்காக மட்டுமல்ல, அனைத்து பொருட்களுக்கும், கரும்பு மற்றும் சிறுதானியங்கள் மற்றும் பல்வேறு வெஜிடபிள்ஸ், காய்கறிகள், பழங்கள் அனைத்துக்குமே குறைந்தபட்ச விலை என்பது நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும். அதற்கான சட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு ஒரு முன்னுதாரணமாக கொண்டு வர வேண்டும் என்பதும் ஒரு முக்கிய கோரிக்கை. இது குறித்த மசோதா ஒரு தனிநபர் மசோதாவாக நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனுடைய பிரதியும் அவர் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த வகையில் இன்றைக்கு மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் என்பது தமிழ்நாடு அரசு நிர்ணயிக்க வேண்டும். கரும்பை எடுத்துக்கொண்டால் இன்னும் பாக்கி தொகையே ரொம்ப பலருக்கு, அதுவும் குறிப்பாக தனியார் மில்கள் கொடுக்கவில்லை என்பது நிச்சயமாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை என்பதையும் கூறினார். அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு ஆதிவாசி மக்கள் அவர்கள் இன்றைக்கு ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய வன உரிமை சட்டம் 2006 கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் இதுவரை இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலையும் செயல்படுத்தப்படவில்லை. அதில் அவங்க மைனர் ஃபாரஸ்ட் ப்ராடியூஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சிறு வனப்பொருட்கள் சேகரிப்புக்கான லைசன்ஸ் கொடுக்கப்படவில்லை. அங்கு வாழக்கூடிய மக்களுக்கு பட்டா தரப்படவில்லை. அந்த ஆதிவாசி மக்களுக்கு, பழங்குடியினருக்கு இதை உறுதியாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை கூறினார். அதே போல இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய எப்படி விவசாய வேளாண் சட்டங்கள் விவசாயிகளுக்கு எதிராகவும் இருக்கிறதோ, அதே போல தொழிலாளர் உரிமைகளையும் தொழிற்சங்க உரிமைகளையும் பறிக்கக்கூடிய மத்திய தொகுப்பு சட்டங்களை ரத்து செய்ய கோரி தமிழ்நாடு அரசு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் இயற்ற வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்தியிருக்கிறார். ஏனென்றால் இன்றைக்கு ஈஸ்ரம் என்று சொல்லக்கூடிய திணிக்கக்கூடிய மத்திய அரசின் பதிவு ஒரு பயனும் தராது. ஆனால் மாநில அரசு பல்வேறு நலவாரியங்கள், 36 நலவாரியங்கள் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது. அந்த நலவாரியங்களை அதற்கான மாநில சட்டங்களையும் உறுதிப்படுத்தி செயல்படுத்தி அவற்றை ஒரு மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை மாநில அரசு தீர்மானிக்க வேண்டும் என்பதும் எமது கோரிக்கை. அதே போல இன்றைக்கு குடிசை பகுதியை நாம் பார்த்தோம் என்றால், குடிசை பகுதிகளை அகற்றி தொலைதூரம் கொண்டு செல்லக்கூடிய நவீன தீண்டாமையை நிறுத்த வேண்டும். ஏற்கனவே நடந்ததெல்லாம் நம்ம இப்போ பெரும்பாக்கம் இதெல்லாம் எவ்வளவு தண்ணி தேங்கி, அதுவும் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளுக்கு கட்டடங்களை கட்டி அவர்களை கொண்டு சென்றது ஒரு அநீதி, ஒரு கொடுமை என்றே சொல்ல வேண்டும். அந்த கொடுமைகளை அனுபவித்த அந்த குடிசை மக்களுக்கு இனிமேல் அப்படி செய்யக்கூடாது. அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் பறிக்கப்படக்கூடாது, அவர்களுடைய குழந்தைகளுடைய கல்வி பறிக்கப்படக்கூடாது என்ற ஒரு நிலையையும் நாம் எடுத்து இன்றைக்கு குடிசை பகுதிகளுக்கு அடிமனை பட்டா தர வேண்டும். அதே போல கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய ஏழை விவசாய தொழிலாளர்கள் மற்றும் இருளர்கள்
நரிக்குறவர்கள் அனைவருக்குமே கிராமங்களில் 5 சென்ட்டும் இங்கே வந்து 1 சென்ட்டும் தரப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் இன்றைக்கு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு குடிசை மாற்று வாரியத்தினுடைய பெயரை மாற்றி அவர்களுக்கு குடியிருப்பு உரிமை வழங்கக்கூடிய மாரியமாக ஆக வேண்டும். அதற்காக பெயரை மாற்றியதற்கு நாங்கள் நன்றி கூறுகிறோம். அதே நேரத்தில் அந்த உரிமையை, குடியிருப்பு உரிமையையும் அவர்களுக்கான நில உரிமையையும் அவர்களுக்கு குடிசை மக்களுக்கும் குடியிருப்பு உரிமைகளுக்கும் குடியிருப்போர்களுக்கும் தரப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் கோரிக்கை எடுக்கிறோம். அதே போல் இன்றைக்கு தோழர் எஸ்பி உதயகுமார் இன்றைக்கு தொடர்ந்து கூடங்குளம் அவர் அணு உலையால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையை பற்றி பேசப் போகிறார். அதே போல் நம்முடைய ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனை குறித்து தோழர் கிருஷ்ணமூர்த்தியும் சில வார்த்தைகள் பேசுவார். இவற்றைத்தான் நம்ம NIPM வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறது. வாங்க, நீங்க பேசுங்க. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.